नमस्कार, सत श्री अकाल। प्राइम डिबेट विच तुहाडा स्वागत है। पंजाब दीआं विधान सभा चोणां दौरान यह मसला बार-बार उभरदा रहा है कि साबका अफसरशाही अते पुलिस अधिकारियों नूं उन्हां दी वफादारी दे इनाम वजों पैराशूट राहीं उतारिया गया है। इस चर्चा विच यह तां पुछना बनदा है कि सियासत अते अफसरशाही दा गठजोड़ जमहूरीयत लई किन्ना कुछ सेहतमंद है। चोण कमिशन ने नौकरी तो इस्तीफे देके ਜਾਂ सेवा मुक्ति तो तुरंत बाद ਚੋਣਾਂ लड़न वाली अफसरशाही ਅਤੇ पुलिस अधिकारियों के मामले विच सरकार ਨੂੰ दखलअंदाजी करन दी मांग करके अहम मामला उभारिया है। पंजाब ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां दौरान कई साबका अफसरां ਅਤੇ पुलिस अधिकारियों ने नौकरी तो तुरंत बाद ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां के उम्मीदवारों वजों चोणां लड़ियां ਹਨ। साबका पुलिस मुखी PS गिल, साबका मुख सकੱਤਰ दरबारा सिंह गुरु ਅਤੇ साबका खेड निदेशक प्रगट सिंह दे मामले तां लगातार चर्चा विच रहे ने, पर इन्हां तो बिना भी चोण लड़न वाले साबका अफसरां अते पुलिस अधिकारियों की सूची बहुत लंबी है। इस रुझान के इतराज गोचरी तंद यह है कि पहला सरकार इन्हां तो अपनी मनमर्जी के काम करवांदी ते वारी तो पहला तरक्कियां दिंदी है, बाद विच इन्हां नूं विधान सभा अते लोक सभा लई उम्मीदवार वजों मैदान विच उतारदी है। इस तरह सियासत विच उतरन दे चाहवान अफसर नौकरी दौरान अपने अहुदियां दी दुरवरतों नाल सियासी असर रसूख वधांदे हन। जदों सरकारी नौकरी करन तो बाद निजी कंपनियां विच नौकरियां करन लई 2 साल दी उडीक ਜਾਂ सरकारी इजाजत जरूरी है, तां सियासी पिड़ विच आउण लई अजिहा क्यों नहीं है। इस हालत विच ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बढ़ता है या नहीं, ये जमहूरीयत नूं खोरा लगा रहा है या नहीं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला कई पक्षों तो विचारिया जा रहा है। अफसरशाही, पुलिस अफसरां अते सियासतदानां दे हवाले नाल इस मसले उत्ते चर्चा करन लई साडे नाल स्टूडियो विच मौजूद ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के साबका जज KS गरेवाल, साबका IAS अफसर राजन कश्यप जो पंजाब सरकार के मुख सकੱਤਰ रहे हैं, ते इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की NGO के कारकुन राहुल भारतीया। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ इस चर्चा ਵਿੱਚ स्वागत है जी। चोण कमिशन ने ਜਦੋਂ ही ये कहा कि इस ਵਿੱਚ सरकार ਨੂੰ इंटरवेंशन की लोड़ है कि ਜਿਹੜੇ अफसर ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ पुलिस अधिकारी ने ਜਦੋਂ ਉਹ सेवा मुक्त ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਸੋ ਦੇਖिए ਇਹਦੇ ਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, एथिक्स भी राइज करते हैं, मोरालिटी इंटैग्रिटी के कई सवाल राइज करते हैं। लेकिन एक तो इन्होंने अफसरों के हक च कहा जा सकता है कि ओपनली आए ने ते जे इन्होंने कोई ऐसे ऑर्डर्स पास किए ने तो वो ओपन टू पब्लिक स्क्रूटनी है। जे कोई अजे तक तो कोई नोटिस नहीं आया कि इन्होंने कोई ऐसे अनएथिकल कोई काम किया हो। लेकिन मेरा अपना व्यू है कि जरूर कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि 2 साल का या जिवें दस्सिया है कि कंपनी ज्वाइन करने वास्ते 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है होना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन आम देखा जाता है कि जदों स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट जो सीनियर अफसर्स ने जिवें हुण जिहड़ा 2G स्कैम है उहदे विच जिहड़े सैकटरी साहब सीगे ते उन्होंने पहला पॉलिसी बनाई, पॉलिसी दे पूरे वो पार्टी सीगे ते वो रिटायर होने तो बाद फिर वो किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, हुण ही इज इन द डॉक। ऐदा ही आई थिंक आंध्र प्रदेश भी होया है। सो दीज थिंग्स आर देयर, इफ वी हैव मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स दैट विल बी बेटर। कश्यप साहब जिहड़ा पंजाब दे विच खास तौर ते 2 जिहड़े अहम बंदे ने जिन्हां बारे ज़्यादा चर्चा हुई है, एक दरबारा सिंह गुरु जो मुख सकੱਤਰ सी ते दूजे PS गिल जिहड़े पंजाब दे DGP सन। इन्हां दोनों बारे लगातार पिछले करीब 1.5 साल तो चर्चा हो रही है कि ये चोण लड़न जा रहे हैं। गुरु साहब पूरा ध्यान भदौड़ के उत्ते लगा रहे हैं तो PS गिल पूरा ध्यान जिहड़ा मोगा ते ला रहे हैं। ईवन जिहड़ा चोण कमिशन है पंजाब दा उन्होंने भी इन्हां दोनों नूं चेतावनी दित्ती सी कि तुसीं अपने जिहड़े अहुदे दी दुरवरतों कर रहे हैं। तुसीं की सोचते हैं इस मसले बारे? देखो जी, जो तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, बहुत घट अफसर कामयाब हुए कि उन्होंने लाभ मिलिया अपने अहुदे दे रहन दा या नहीं मिलिया, इलैक्शन तो बाद पता चलूगा। टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर किसी को हक है चोण लड़न कि इलैक्शन लड़े। यह है कि कोई नजायज लाभ ना होवे। हुण ये देखने वाला है
ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕਸ਼ਪ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਨੂੰ, ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸੂਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ, ਚੰਗੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਓਨੈਸਟ, ਅਪਰਾਈਟ ਔਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਰਸੂਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਵੋਟਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਆਈਏਐਸ ਦੇ ਔਰ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਅਫਸਰ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਹੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ पीपीपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ है। इट इज क्रॉस द पार्टी। देखिए, एक बड़ा गहरा सवाल उठता है, वो ये है कि जब नेता लोग सरकार बनाने के लिए आना चाहते हैं तो वो लोगों की सेवा करने के लिए आना चाहते हैं। ए क्लास ऑफिसर्स, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का भी रैंक और डेजिग्नेशन ऐसे लेवल का होता है जहां पर वो लोगों की सेवा अपने तरीके से, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो क्या उनको वो डेजिग्नेशन, वो पोस्ट छोड़कर राजनीति में आना जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। इससे एक चीज तो बड़ी क्लियर हो रही है कि अगर इलेक्शंस के टाइम पे जरूरी नहीं है लेकिन पाबंदी भी नहीं है। पाबंदी नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप इलेक्शंस के टाइम पे अपना रैंक, अपना डेजिग्नेशन छोड़कर, अपनी सिविल सर्विसेज को छोड़ के, गवर्नमेंट सर्विसेज को छोड़ के आप पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करते हो, तो 100% यही एक मैसेज आता है कि आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आपका पॉलिटिकल कनेक्शन काफी टाइम से उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहा है। और कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप पहले जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपका लिंक था उसके लिए आप काम कर रहे थे, इसका मैसेज यही जाता है। उसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपने अपनी सर्विसेज में रहकर उनके लिए काम किया, करप्शन किया, और जब आपने उनको अच्छे खासे पैसे बनाकर दे दिए तो उसी पार्टी ने आपको टिकट देकर लड़वाने के लिए खड़ा कर दिया। तो कूलिंग ऑफ पीरियड होना बहुत जरूरी है। गरेवाल साहब, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਮੈਨ ਔਰ ਮੈਨ ਔਨ ਦ ਸਟਰੀਟ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਲਓ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੋਟਰ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੀ ਆਨਸਰ। ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ For a reasonable ਸਾਹਿਬ man. ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਇਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਜੌਬਸ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਇਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੱਜਸ ਵੀ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਿਟਲ ਓਪਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।